ओम श्री साईराम प्रशांति एक्सप्रेस आ गोटे नुआ अध्याय को स्वागत जनाऊँगी मु सत्य माधव। आज आम सहित जड़े इमिति एक व्यक्तित्व उपस्थित अच्छा जी कि सांगठनिक स्तर में विनायकपुर समितिर कन्वेनर एवं भद्रक 2 जिलार जिला सभापति भाव में कार्य तुले सारी। वर्तमान मौसा श्री सत्यसाई संगठन ओडिशार ग्राम सेवा इंचार्ज भाव में कार्यरत अच्छा। सी आउ कई नुहति आमर प्रिय विष्णुमोहन नायक मौसा वृत्तिगत स्तर में एक सरकारी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव में अवसर ग्रहण करिसेंति। तेबे चलंतु मौसा मुहर शुणा भगवान श्री सत्यसाई बाबा सहित तांको यात्रा किपरि रहितला। साईराम मौसा। साईराम साईराम केमिति अछंती? भल अछि। आपण एमिति भलरे थांतु स्वामी पाखरे एतिकी प्रार्थना। मौसा आज रही कार्यक्रम को आगु नवा आगु आमे स्वामी को आवाहन करिकी आज रही कार्यक्रम को आगु नवा। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। मूसा आमर प्रिय प्रभु भगवान श्री सत्यसाई बाबा तांको सह आपणकर एई यात्रा केबे और किपरि आरंभ होइतिला? साईराम सेदिन मो जीवन एक अभुला स्मृति। मुझे बेले नवम श्रेणी पाठ पढ़ुए 1971 मसीहार कथा। संध्या समय जड़े राजस्व विभाग अधिकारी ना जगन्नाथ महांती सी कलेक्शन टैक्स कलेक्शन करते सी कुबुजी मारी मानस भजरी गुरुचरण भजन गाइले। मु नवम श्रेणी हाफ पैंट पिंधिकी पाठ पढ़ुवा पिला लंठन जाली पाठ पढ़ुए एवं तांकर से भजन आकर्षण मत कहीं किमें टाणिला। मुझे पाखु चलीगली बाबा विषय पचारि भजन कହାର कहीं भजन करुच सी मत कि सत्यसाई बाबा विषय किसी कही सी सत्यसाई विषय कहवा जिते समय मत कहले मुझे सहित जड़ित हेली। ठीक तार अध घंटे पर भगवान एक विग्रह मत प्राप्त है। मोर बड़ भाई सी एडवोकेट थे भद्रक से बाबा गोटे शयन मुद्रार फटोटे नहीं बाबा विषय जानिली। तार अध घंटे पर बाबा विग्रह मु पाइली एवं सेदिन भगवान जो भजन एवं तांकर स्वरूप ये दुईटी मत आकर्षण करथिला 1971 मसीहार से संध्या समय से दिन ठारू मु भगवान को जानी से दिन ठारू सहित जड़ित ही रही। साईराम। मौसा नवम श्रेणी बाल्य अवस्था परिवार तरफ आपन को किमिति सपोर्ट रहितला स्वामी पूजा अर्चना करबा पय? भगवान के विषय रे आम परिवार रे समस्ते स्वामी के जानी नथिले। राम कृष्ण जगन्नाथ को आमे पूजा करूथुलु। जितेबले मैं जानिली सेतेबले मो परिवार तरफ कौन प्रकार प्रतिवाद नथिला। मोर आध्यात्मिक उत्तरण पाई आध्यात्मिक कार्यक्रम पाई से मत बहुत उत्साह करथिले। मते कौन प्रतिबंधक सम्मुखीन होगा पड़ना एवं मु ता परदिन ठारू स्वामी को पूजा निजक सामिल कली। जड़े पिला मो पाखे थिले निरंजन मिश्र बोली मु ब्राह्मण घर पिला कहली तुम से पूजा कर डेली से पूजा करथिले। आज से निरंजन मिश्र पुटपुर्ति एस्टाब्लीश अच्छा से दिन ठारू स्वामी को मु जानी सहित मो संपर्क रे अछि। मौसा नवम श्रेणी भगवान जो प्रतिमाटी को पाइकी आपणकर जो भोक सृष्टि होता पाइबार ताहा आपण केमिति मेंटाइथिले? सेदिन संध्यार भगवान भजन एवं स्वरूप द्वारा आकर्षित होला परे मन भितर व्याकुलता रहिला। भगवान विषय में अधिक केमी जानी एवं ये कार्यक्रम संबंध में केमी सूचना पाइबी। जत्किंचित मुझे शुणी श्री जगन्नाथ महांती पाखु वासुदेवपुर गोटे संगठन अच्छी सेठी रेगुलारली भजन होउची। से भजन रे आपन जे पहुँचले बहुत कथा जानी पारिबे। खोजी 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 वासुदेवपुर जाई पहुँचली। अनिरुद्ध महांती घरे भजन होता है एवं विभिन्न भाई भाई माने योगदान करी भजन करुथांती। प्रथम दिन भजन सहित मु बसिली। एति मते आनंद लगिला भजन आरंभ शेष पर्यंत
ତାର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲି, ଗଲି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ କେବଳ ଭଜନ ଭିତରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ଘର ପୋଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ କହିବି, ବାସୁଦେବପୁର ମୋତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସାଇକେଲରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକି ଆମେ ମାଇଲ ବାଇଲ ବାଟ ନେଇ 15-20 କିଲୋମିଟର ନେଇ ଆମେ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଘର ଆମେ ମରାମତି କରିଛୁ। ଏବଂ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ସଦାନନ୍ଦପୁର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ପୁସ୍ତକ ବନ୍ଧେଇ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରାଯିବ, ଏହିସବୁ ପ୍ରେରଣା ବାସୁଦେବପୁର ସମିତିରୁ ପାଇଛି। ଆଉ ବାସୁଦେବପୁର ସମିତିର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁଁ ଆମ ବିନାୟକପୁର ଗୋଟେ ଭଜନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭଜନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମିତିରେ ହୁଏ ବିନାୟକପୁର ସମିତି ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ବିନାୟକପୁରରେ ଏକ ସଂଗଠନଟା ତିଆରି ହେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେଲି ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର କରାଯାଇଛି ଅଟଳ ବିହାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଭଜନ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ସାମିଲ କରିପାରିଲି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସଂଗଠନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଧା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭୋକ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବି, ତାହା ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସାଇରାମ। ମଉସା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ? ସେଦିନ ଥିଲା 1980 ମସିହାର କଥା, ଯେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲି ଏବଂ 1980 ମସିହାରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନଥିଲା। 1980 ମସିହା 1/7/1980 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ସ୍କୁଲ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକତା ଏଠି ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ସେଇ 1980 ମସିହାର ମୋର ଶିକ୍ଷକତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସେ 1980 ମସିହାର ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମୋର ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ୱାଇ ଧର୍ମାରାଓ, ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଚା, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲେ ବାସୁଦେବପୁର ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଦିଗରେ, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୱାଡ଼ା, ବିଜୱାଡ଼ାରୁ ଗୁଣ୍ଟୁର, ଗୁଣ୍ଟୁରରୁ ଗୁଣ୍ଟାକଲ, ଗୁଣ୍ଟାକଲରୁ ଧର୍ମାଭରମ, ଧର୍ମାଭରମରୁ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଆମେ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବଂ ସେଇଟା ଥିଲା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର ହେବାର, ମିଶିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା 1980 ମସିହାରେ। ମଉସା, 9 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ତାହାର କଣ ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା? ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମାଟିରେ ମୁଁ ପାଦ ଦେଲି, ସମୟ ଥିଲା ଅପରାହ୍ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ୍ନ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି, ପ୍ରଥମର ମୋର ଅନୁଭୂତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟରେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ସେଠି କାକଳି କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାକଳି, ସେ ଯେଉଁ ନୀରବତା, ଯେଉଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଏକ ଶାନ୍ତ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ, ସେଦିନର ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଏବେ ମୁଁ ମନେ ରଖୁଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯିବି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲି ସେ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏବଂ ତାର ପରିବେଶ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପୂଜନ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ
ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୋ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ପଦାର୍ପଣରେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିଥିଲା? ସେଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁଭଳି ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କଲି, ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ। ଭଗବାନ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ, କେମିତି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାକୁଳତା ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏବଂ ସକାଳ ହବ, ରାତି ପାହିବ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ ଭଗବାନ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରିବେ, ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ ନେଇଥିଲେ ୱାଇ ଧର୍ମାରାଓ, ଡକ୍ଟର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଇଚା, ସେ କହୁଥିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, କାଲି ଦର୍ଶନ କରିବ। ରାତି ପାଇଲା, ଚିତ୍ରାବତୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲୁ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣେଶ ସେଟ୍ ଥାଏ, ଗଣେଶ ସେଟ୍ରେ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ, ସେଠି ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ମୋଣା ଭିତରେ ନମ୍ବର ଥିବ, 1ରୁ କେତେଟା ଥିବ, ତାକୁ ତମେ ଫୋନ ଉଠେଇବ, ସେ ଟୋକନଟାକୁ ଉଠେଇବେ। ଉଠେଇଲା ପରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ପଡ଼ିବ ସେମିତି ସିରିଏଲି, ଏଠି ସିରିଏଲି ବସିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଟୋକନ ଉଠେଇବେ। ତାର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଗରେ ସେଠି ଧାଡ଼ି କରି ବସନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ କୋପନ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ସେଠି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବସିଥିଲି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୟୂର ଚୂଳିଆ କଦମ ମୂଳିଆ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଅନେଇଥାଏ ସେଇ ପୁଣ୍ୟତନ ଅଡିଟୋରିୟମକୁ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀର ସ୍ୱନ ସହିତ ତାଳ ମିଳେଇକି ସେ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାତକ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଥାଉ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅନେଇଥାଏ, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଯାଏ ଏବଂ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କଲି। ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଶୋଭା ମୋତେ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ଯେଉଁ ସପ୍ତର୍ଷି ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏବଂ ସପ୍ତ ରଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ରଶ୍ମି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାସା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ ଭଙ୍ଗୀ, ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେଇ ରୂପକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭୂତି ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ଏବଂ ସୁନା ଚେନ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଲଜେନ୍ସ ଟଚ୍ କରୁଥାନ୍ତି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭୂତି ଲଗେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପାଦ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ଉଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିବାର ଯେଉଁ ଠାଣି ବହୁତ ମନଲୋଭା ଥିଲା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ମଉସା। ମଉସା, ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି। ମଉସା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବାରେ ଆପଣ କେବେ ଆଉ କିପରି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତିରେ ଛୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଅଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଏନି, ତାକୁ ରଖିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରେ। ସେ ମସିହା ଥିଲା 1995 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଇଥାଏ, ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ଜଳଧର ସାହୁ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ଆମର, ସେ ସୁଗୟତାଳ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେବା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଖବର ଗଲା, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଆସ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ 9 ଦିନ କିମ୍ବା 10 ଦିନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକି ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ତାଙ୍କରି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସେବା କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଏବଂ ସେଠି ସେବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲି। ଭଗବାନ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ସେ ପାଇସାରିଲା ପରେ, ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାନିଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ।
ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଦିନ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ ଜାଣିଥିଲି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲି, ସଂଗଠନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲି, ପ୍ରଶାନ୍ତି ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ପାଦ ପକେଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଭୂମିରେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଭଗବାନ ଚାଲିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାଟି ପାଣି ପବନରେ ସେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଖେଳିଥିଲେ, ସେଇ ମାଟିରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିରେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଲି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ମୁଁ ଏଠି ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା ବାସ୍ତବରେ ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ମାନସ ପଟରୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ମୂଷା ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ କେଉଁ କେଉଁ ସେବାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେବା ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସେବାକୁ ସହଜରେ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ। ଜଣେ ଯେମିତି ଦେଖିଛି, ଜଣେ ବାନ୍ତି କରି ପକେଇଛି, ଲୋକ ହାତରେ ବାନ୍ତି ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ହାତରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଉଥିଲେ, ମଳକୁ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ୍ ଥିଲା, ଏତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସେବା, ମେ ମାସର ସେବା, ଫେବୃଆରୀ ସେବା ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସେବା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଥାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ପତ୍ରକୁ ବାହାରକୁ ନେବା, ସାନିଟେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ଆମେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଖୋଜୁଛୁ। ସେଇ ସେବା କେବେ ମିଳିବ? ସେତିକି ସେବା କେବଳ ନୁହଁ, ସେଠି ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ଆମେ ସାମିଲ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ଆମେ ମିଳେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସାମିଲ କରୁଥିଲୁ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ। ମୂଷା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେବାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ସେବାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିବେ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା? ସେଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ସେବା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଭଗବାନ ସେବା ଶେଷରେ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱହସ୍ତରୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣେ ଚାଲି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଜଏନ୍ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ମୋର ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ନମସ୍କାର କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲୁ, ସେବା ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କରିକି ଆଗ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଗ କରି ବସୁ। ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗରେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଦ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି। କିଏ ବିଭୂତି ଛୁଇଁ ଦିଏ, କିଏ ଫଟୋ ଛୁଇଁ ଦିଏ, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ପାଦୁକା ଦିଅନ୍ତି, ପାଦୁକା ବାବା ପାଦ ରଖନ୍ତି ତା ଉପରେ। ଏବଂ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି, ଭଗବାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପଦସ୍ପର୍ଶ ସେ ଯେଉଁଦିନ ପାଇଲି, ସେଦିନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ମୋ ସେବା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭଜନ, ତାପରେ ସ୍ୱରୂପ, ତାପରେ ସଂଗଠନ, ତାପରେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ସେବା, ପ୍ରଶାନ୍ତି ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହା ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ପାଇଥିଲି, ପାଦ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟାକୁଳ ନଥିଲି। କାରଣ ଭଗବାନ ମାନବ ଶରୀରରେ ସେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ପାଦକୁ ଧରିବା, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ବାବାଙ୍କ ପାଦକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣିବା, ବାବାଙ୍କ ପାଦରେ କ୍ଷତ ହେବ, ବାବାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଭଗବାନ ଆମ ଆଗରେ ସ୍ୱରୂପ ହେଇକି ସଂଗଠନ କରିକି ସ୍ୱରୂପ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପାଦଟାକୁ ଛୁଇଁକି
ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଇ ଭୟରେ ମୁଁ କେବେ ପାଦରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ସାହସ କରିନାହିଁ। ଆଉ ସେବାଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ଛୁଉଁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମୁଁ କାହିଁ କରିବି? କାହିଁକି ମୋର ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯାହାକୁ ପାଦ ଦର୍ଶନ ଦେବା କଥା ଆସି ନିଜେ ଗାଉନ ଟେକିକି ପାଦ ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବପ୍ରବଣ ବଶତଃ ଯେ ପାଦକୁ ଛୁଇଁଦେବା, ପାଦକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ପକେଇବା, ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନେବା, ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶୋଇଯିବା, এই ପ୍ରକାର ଧୃଷ୍ଟତା ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ କରିନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହିଁ, ସାହସ କରିନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁଭବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏକାନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଦରକାର ସେ ପ୍ରକାର ମୁଁ କେବେ ବ୍ୟାକୁଳ ନଥିଲି। ମୂଷା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା। ମୂଷା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ହଉ, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟେଟ କନଫରେନ୍ସ ହଉ, ତାହାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରୁହନ୍ତି। ମୂଷା ଏହାର ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିଥିଲା? ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସେ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଏ ସଂଗଠନ ଚାଲିଛି। ସେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ, ସେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ସୂତ୍ରଧର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା। ତାଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ, ତାକୁ ହିଁ ଏଇ ଅଧିବେଶନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳ ଆବାହକ ବା ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମିଳନୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଏପରିକି ମୁଁ କେବେ ଚାହେଁନି କୌଣସି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯାଏ, ମୋର ଦେଖିବେ ଖାତା, ଆଜି ମୋର 50 ବର୍ଷ ତଳର ମୋର ସବୁ ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀକି ଯାଏ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ମୁଁ ଶୁଣେ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ଆଣି ମୋ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସମିତିରେ ବା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏକହମ୍ ବହୁଶ୍ୟାମ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଗଠନକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ସେ କନଫରେନ୍ସରେ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଲେ, ସଂଗଠନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି କିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ହେଇଥାଏ, କେମିତି ଯିବି, କେମିତି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସବୁ ବୁଝେଇବି, ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକୁଳତା ମୋର ଥାଏ। ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଇଏ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଏପରିକି ମୋର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଯଦି ଥାଏ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, କନଫରେନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେତେଥର ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, କାନ ଥାଏ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଖରେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ କରୁଥିବି, କାନ ଥିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ, ଭାଇମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାନ ଥିବ ମାଇକ୍ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ମିସ୍ କରିଦେଲି, ଖାତା ଲେଖିପାରିଲିନି ବା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲିନି, ତାହେଲେ ମୋର ଶହ ଶହ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସଂଗଠନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ନା, ପଚାରି ଭାଇ କ'ଣ କହିଦେଇଗଲେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ଖାତା ଦେଖିଲା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। ଶୁଣିବି, ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବି, ଆଣିକି ଭାଇମାନେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ଯେମିତି ନ ରହିବ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଯାଏ ମଧ୍ୟ। ମୂଷା, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇକି ଯୋଗଦାନ କରିବାର, ସେଇଟା ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ମୂଷା, ଯୁବ ସମୟରେ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କେମିତି ଓ କିପରି ରହୁଥିଲା? ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଗଠନରେ ଥାଇ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରକ୍ତଦାନ, ଭଜନ, ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ,
ଏବଂ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ମେଳାମାନଙ୍କରେ ଜଳଦାନ, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଗେଇଛୁ ଏବଂ ଯୁବଶକ୍ତି ଭାବରେ ମୋର ଯୁବ ସମୟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ନେଶା ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଆସିଲା ପରେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲି ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେମାନେ ଆମ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ମିଳେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଏବଂ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମୂଷା, ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଜଣେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ପରିବାର, ଏହି ତିନୋଟି ଯାକୁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛନ୍ତି? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ମୋର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଏବଂ ସଂଗଠନ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତିନୋଟି କାଗଜ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମୋର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କାଲି ପ୍ରଫେସନରେ ମୋ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ କରିବାକୁ ଅଛି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସନ୍ତାକାଲିର ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କ'ଣ, ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥାଏ ମୋତେ ସହଜ ହୁଏ। ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସ୍କୁଲ କାଗଜଟି ବାହାର କରିବି, ସ୍କୁଲରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୋତେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋତେ କରିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କରିବାକୁ ଅଛି, ଇଭିନିଂରେ ଭଜନ ହେବ, କେଉଁଠି ଭୋର ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପୁରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମୋର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ଏବଂ ଆମର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ ମୁଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏହାରି ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏ କାମଟି ସହଜ ହୁଏ, ସରଳ ହୁଏ ଏବଂ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ସମୟରେ ହୁଏ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଫେସନକୁ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରେ, ପରିବାରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଏବଂ ମୋର ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନ ଲାଗେନି, ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇକି ମୋତେ କାମ କରେନି, ସବୁ କାମ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ୱାର୍କଟାକୁ ଆମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା। এইଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରେ। ଏ ସବୁର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବି। ମୋତେ ଏଭଳି ଏକ ସେ ପରିବାର ଦେଲେ ଯେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ମୁଁ ପୁରା ଅଦ୍ୟାବଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଏତେ ଅପାର କୃପା ମୋ ଉପରେ, ସେଦିନ ଭଜନ ସେଦିନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଭଳି ମୋତେ ଏମିତି ଏକ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ମୋର ସମିତି, ମୋର କର୍ମସ୍ଥାନ, ମୋର ସ୍କୁଲ 50 ମିଟର ଭିତରେ 30 ଜାଗା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ମୋର ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୋ କର୍ମସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଯଦି ଏ ସୁଯୋଗ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ମୋର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ବହୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏ ସବୁର ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ମୋର କର୍ମସ୍ଥାନ, ମୋର ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଗବାନ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରେୟାର କରିବା ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏକାନ୍ତ ଦରକାର। ମୂଷା, ଆମର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ତାହା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ତାହା ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସାଇରାମ, ଯେତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସଂଗଠନରେ ଅଛି, ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ସର୍ବସନ୍ତ ନିରାମୟା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଗର ବିବରଣୀ ରୋଗୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଥି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଡକ୍ଟର ତାକୁ ଆଣି ଯୋଗେଇକି ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି, ଏ ସର୍ବସନ୍ତ ନିରାମୟା ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଇଏ ଏକ ମାନେ ରୁଚି ସେବା ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ କରି ଆସୁଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷକତା ଯେହେତୁ ମୋ ବୃତ୍ତିରେ ଥିଲି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବିଲ୍ଡ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ମୁଁ ଦିଏ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ। ମଉସା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ ସେବା ହିଁ ରାମ ସେବା। ମଉସା, ଆପଣ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ସେବା ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସେବାଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ କଣ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ସେ କହିଲେ ଗ୍ରାମ ସେବା ହିଁ ରାମ ସେବା। ରାମଙ୍କୁ ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ନ ଖୋଜି ଗାଁରେ ଖୋଜ। ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ତୁମେ ରାମଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରାମ ସେବାର ରାମ ସେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଏବଂ 1985 ମସିହା ଠାରୁ ଗ୍ରାମ ସେବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଭଜନ, ବାଳ ବିକାଶ ଏବଂ ଆମର ଗୋ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗର୍ଭବତୀ ମା'ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କେମିତି ଗାଁରେ ହେଇପାରିବ, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ 1985 ମସିହା ପାଖରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2007 ମସିହାରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ସେବାର କଥା କହିଲେ ଏବଂ 2007 ଉଗାଦି ସମ୍ଭାଷଣ ସମୟରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ସେ 6000 ଗାଁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇଛ ସେ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ 7 କେୟାର କଥା ଉଠିଲା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କେୟାର, ଏଜୁକେୟାର, ମେଡିକେୟାର, ସୋସିଓ କେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କେୟାର, ଆକ୍ୱା କେୟାର, ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 7ଟା କେୟାରର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ଆମ ସଂଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମିତି 2-2ଟି ଗାଁକୁ ପୁଷ୍ୟଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଭଜନ, ବାଳ ବିକାଶ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସାଇ ଜାଗୃତି, ସାଇ ପ୍ରେମଧାରା, ସର୍ବସନ୍ତ ନିରାମୟା, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ହୃଦରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାନିଟେସନ, ଗାଁର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ, ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ
ସେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଭଗବାନ କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସେବା ହିଁ ରାମ ସେବା, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଣ୍ଡେ ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ରବିବାରଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ଡେ, ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଡେ। ତ ରବିବାର ମାନଙ୍କରେ ଆମର ସଂଗଠନର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ଗାଁରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଗାଁରେ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ସେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପାନ୍ତରଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ମୋର ଆହାର। ତେଣୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଏଇ ଗ୍ରାମ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସେବା ହିଁ ରାମ ସେବା। ସେଉକୁ ଆଧାର କରି, ସେଉକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ କରି ଆସୁଅଛୁ। ମଉସା, ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମ ସେବା ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଅଛି ଯେ ମଉସା ଆମେ କ'ଣ ଗ୍ରାମ ସେବା କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇପାରିବା? ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା କେବଳ କହିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା କହନ୍ତି ତା ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ହିଁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା, ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ମେସେଜ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିରୁକ୍ତି କରିବା, ତା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗାଁରେ, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତ ହେଉଛି ରାମ ସେବା। ତେଣୁ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେବାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ବାସେ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଅହଙ୍କାରଟାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଆମର ମଣିଷପଣିଆକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ମାନବିକତାର ଉନ୍ମିଳନ ଘଟିବ ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ସନ୍ଧାନ ପାଇବା। ଆମେ କାହାର ସେବା କରୁନାହୁଁ, ରକ୍ତଦାନ କଲାବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ରକ୍ତ ଦେଉନାହୁଁ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ନିବାସୀ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, ମସଜିଦରେ ନାହାନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସେବା ହିଁ ରାମ ସେବା। ଏଇଥିପାଇଁ ତମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସବୁରି ଭିତରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଇ ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସେବା। ସେଇ ସେବା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭଗବାନ ନିକଟତର ହେବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ସେବାକୁ ଭଗବାନ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବାକୁ ହିଁ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ମଉସା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରବିବାର ଗ୍ରାମ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତତ୍ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତିରେ ଆମର ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ସେବାର ବାର ତା ମେସେଜ ଆପଣ ପଠାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଉସା, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ସେବା ଗ୍ରାମ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ କେମିତି ପରିଣତ କରିବୁ? ବାସ୍ତବରେ ସେବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମରେ ପରିଣତ କେମିତି କରାଯାଇ ପାରିବ, ଭଗବାନ ଯେ କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସେବା ହିଁ ରାମ ସେବା। ଯେଉଁ ସମିତି ମାନେ, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗାଁ, ତିନିଟି ଗାଁ, କିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଁକୁ ବୁଝେଇ କହିନାହାନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସେବା ହିଁ ରାମ ସେବା। ତେଣୁ ଯେତେ ଗାଁ ଅଛି ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଯଦି ସେବା କାମ କରିପାରିବ, ରାମଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ରାମଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟେକଅପ୍ କରିଛୁ, ସେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି କଲେ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ହେବ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅଶିକ୍ଷା ରହିଛି, କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି, ନିଶା ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଶିଶୁମାନେ ଅବହେଳିତ, ମା ମାନେ ଅବହେଳିତ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି।
ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ମାନେ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ଗାଁରେ ବହୁତ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂମି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ରହିଛି କୃଷି ବୃତ୍ତି ବା ପଶୁପାଳନ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ସେବା କାମ କରିପାରିବା, ଏକ୍ସଟେମ୍ପର ହେଇଯାଇକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା, ଗାଁକୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ଭେ କରିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଆମେ ଆଗେ ଟେକଅପ୍ କରିବା, ଆମର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗାଁକୁ ସର୍ଭେ କରିକି ଦେଖିବା କେତୋଟି ପରିବାର ଏ ଗାଁରେ ଅଛି, କେତେ ପପୁଲେସନ ଅଛି, କେତେ ନଳକୂପ ଅଛି, କେତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କେତେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଅଛି, କେତେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟେ ସଠିକ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଭେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିଲେଜ କମିଟି ଗଠନ କରିବା। ସର୍ଭେରୁ ତାଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିବା, ନିଡ୍ ବାହାର କରିବା। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସଂଗଠନର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଗେ କରାଯିବ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ଆମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 25% ହୁଅନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ 75% ଆସିବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସେମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ସେ ବୁଝିବେ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ନେବେ, ତାପରେ ଆମକୁ ସେ କୋଅପରେସନର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ତାପରେ ସେ ଆମ ସହିତ ସେୟାରିଂ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଫେଜ୍ ଆମର ଅଛି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, କୋଅପରେସନ, ସେୟାରିଂ, ଏଟାକୁ କରାଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି, ଆମ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଆଉ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସେ ଗାଁଟି ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେ ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ଏବଂ ବାଳି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଆମର ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନରେ ଅଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଆଜିର ପିତାମାତା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏକାଡେମିକ ଏଜୁକେସନଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନରେ ଗୋଟେ ବାଳି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଜୁକେସନ ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ସ୍ନେହ କରିବା, ଆଦର କରିବା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବାଳି ବିକାଶ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ତା ପିତାମାତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନିଦ୍ରା ଉଠିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଶୋଇଲା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାଳି ବିକାଶ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଭାବ କି ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଖୁଛି, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଇଏ କେବଳ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନର ରେଗୁଲାର ଯିବା ଦ୍ୱାରା, ବାଳି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ଶିଶୁ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ବାଳି ବିକାଶ ଯଦି ନ ହେବ, ବାଳି ବିକାଶରୁ ଲୋକ ବିକାଶ। ତେଣୁ ବାଳି ବିକାଶ ଶିଶୁଟିଏ ତା ପରିବାରକୁ ସେ ସୁଧାରି ପାରିବ ଏବଂ ବାଳି ବିକାଶ ପିଲାର ଯେଉଁ ଆଚରଣ ତା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯାଉଛି, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ଢଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇ ପ୍ରେମଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ ଖାଇବୁ, କେମିତି ହେଲ୍ଥ ହାଇଜିନ୍ର ଯତ୍ନ ନେବୁ, ନଖ କାଟିବୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁନି, ମାଛି ଜିନିଷ ଖାଇବୁନି। ତେଣୁ ସର୍ବସନ୍ତୁ ନିରାମୟାର ସତର୍କତା, ସାଇ ପ୍ରେମଧାରାର ସତର୍କତା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଉନାହାନ୍ତି,
ପାଠ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଜୀବନ ବିତଉଛନ୍ତି। ଆମର ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସାଇ ଜାଗୃତି। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉମାନେ ତରୁଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମା ମାନେ ଝିଅମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା କଥା, କ'ଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କ'ଣ ଖାଇବା କଥା, କ'ଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ହେବା କଥା, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ହେବା କଥା, ତ ସେ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଇ ଜାଗୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସମର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାମାନେ ସହିତ କୋର୍ସ କରାହେଉଛି। ଜୀବନର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଯୁବପିଢ଼ି ସହିତ ଆମ ସେମାନେ ୟୁଥ୍ ୱିଙ୍ଗ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଁରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସେ ସଂଗଠନର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇ ପ୍ରେମଧାରା ସେ ଆମର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ତରୁ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଜିର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ହେଇଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଜି ଆମର ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ 10 ଲକ୍ଷ ବା ଆମର ଭାରତ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇ କରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିରୀହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଛେଳି ମେଣ୍ଢାମାନେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ଉନ୍ନତ ମାନରେ ଗୋପାଳନ କରିପାରିବେ, କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସିଲେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, କେମିତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଆମ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେମାନେ କେମିତି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ ହାଇଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରିପାରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ସୁଗାର ଲେବୁଲ ଆମେ ମାପୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପିଂ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି କେମିତି ଭାବରେ SRP ଦ୍ୱାରା ଫ୍ରି ହାର୍ଟ ଚେକଅପ୍ ହେଇପାରୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ସେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ କରୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମାନର ଜୀବନଯାପନର ପ୍ରଣାଳୀଟା ଉନ୍ନତ ମାନର ହେଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ ଏଇଭଳିଆ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆମେ ଗୋ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ, ଗୋ ଟୀକାକରଣ କରୁଛୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହେଇପାରୁଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ସଂଗଠନରେ ଅଛି। ଏପରିକି ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିକି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛୁ। ମଉସା, ଆପଣ ଭଦ୍ରକ 2ର ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିନାୟକପୁରର କନଭେନର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ? ଦୀର୍ଘଦିନ ବିନାୟକପୁର ଏକ ଭଜନ କେନ୍ଦ୍ର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ତାପରେ ସମିତି 1999 ମସିହାରେ, ତାପରେ 2013 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଜନ ହେଲା। ଭଦ୍ରକ 1 ଏବଂ ଭଦ୍ରକ 2, ଭଦ୍ରକ 2ରେ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପିରିୟଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଲି କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଁ ସଂଗଠିତ କରିବି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମିତି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଚୟନ କଲି, ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି ସଂଗଠନ ପ୍ରତି, ଚୟନ କରି ତାଙ୍କୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବାଛିଲି ଏବଂ କେବଳ ବାଛିଲି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଏମିତି ଏକ ସଂଗଠନ ଭଦ୍ରକ 2ରେ ଗଠନ ହେଇପାରିଛି ମୋ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପିରିୟଡ଼ରେ, ଯାହା ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ଏମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ହେଇପାରୁଛି। ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇପାରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପିରିୟଡ଼ରେ
ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦେଇଥିଲା ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରୀଡ଼ା ମହୋତ୍ସବ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭଦ୍ରକ 2ରେ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ସେଟା ହେଇପାରି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମହୋତ୍ସବ ଭଦ୍ରକ 2ରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପିରିୟଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଅକୁଣ୍ଠିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଇପାରିଛି। ତାହା ଥିଲା ମୋର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପିରିୟଡ଼ରେ ସଫଳତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସମିତି ଆବାହକ ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲି। ସବୁ କଥାରେ ସାମିଲ ହେଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଶେ, ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣେ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୋ ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଭାବରେ ମୋର ପରିବାର ଯେମିତି, ମୋ ସଂଗଠନ ସେମିତି, ମୋ ସମିତି ସେମିତି, ଭଜନ ସେମିତି, ଜିଲ୍ଲା ସେମିତି, ଏଇ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସିଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ସଂଗଠନର ନିଜ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ମଉସା, ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା, ମଉସା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭବ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ସାଇତି ହେଇ ରହିଛି? ସାଇରାମ, ମୋ ଜୀବନର କେତେଟା ଅନୁଭୂତି ତ ଅଛି। ଥରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନ ହେଉଥାଏ ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ମୁଁ ଯାଉଥାଏ ଭିତରକୁ, ଏନ୍ କସ୍ତୁରୀ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏନ୍ କସ୍ତୁରୀ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ସେ କହିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ କ'ଣ କଲେ, ମୋ ମଥା ଉପରେ ଏବଂ ହାତ ମାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭୂତିର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଲଲାଟରେ ଶୋଭା ଥାଏ, ପିଠରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ପାଗଳ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଦୌଡ଼େ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଠାରୁ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଖାଲି ବାଲି ଥିଲା, କୋଳବନ୍ଧ ହଲ ନଥିଲା। ସେ ବାଲିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ କାର ବାହାରିଲା, ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେତକୁ ଦୌଡ଼ି 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 ଦିନ 1-1:30 ବାଜିଲାଣି। ଖିଆପିଆ ହେଇନି, ଫ୍ରି ଫୁଡ଼ିଂ ଦିଆହେଉଛି। ବାବାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି 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 ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ରୂପ ପ୍ରତି ଏତେ ପାଗଳ ମୁଁ ଥିଲି। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ, ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ଦରୱାଜା ଅଛି, ଉଠିଗଲେ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ଖାଉଛି, କିଏ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ତଳେ ଆମେ ଶୋଉଥିଲୁ, ସେ ତଳେ ବାଲିରେ ସବୁ ଶୋଉ। ଭଗବାନ ଚଢ଼ିଗଲେ ଉପରକୁ, ମୋ ଆଡ଼ିକି ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ତଳେ ଏକୁଟେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ ଭିତରକୁ। ସେ ମୋତେ ଉପରୁ ଥାଇକି ମୋତେ ଅନେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଖାଇବୁ ଯା। କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଠାଇ କହୁଛନ୍ତି ଖାଇବୁ ଯା। ଏ ଅନୁଭୂତି। ତୃତୀୟରେ ବାବା ଯେତେବେଳେ 85 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ସୁନା ରଥରେ ଯାଉଥିଲେ, ଘୋଡ଼ାମାନେ ଟାଣୁଥିଲେ, ମୁଁ ସତେକି ହାତୀର ମାଉଁତ ଭଳିଆ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ସେ ରୂପାର ରଥକୁ ଧରିକି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥାଏ। ମୁଁ ସତେକି ମାନେ ରଥର ମାଲିକ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରଥ ଚଲେଇ ଯାଉଛି, ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଥାଏ, ପାଦ ମୁଁ ଛୁଉଁନଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଥାଏ ମନେ। ଏବଂ ଥରେ ମୋ ଗାଁରେ, ଥରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଉଛି, ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ଜଣେ ମା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରେକରରେ ବସିଛୁ, ଷ୍ଟେସନ ଯିବୁ। ଜଣେ ମା ହଠାତ୍ ଆସିଥିଲା, ଚାଉଳ ଆଣିଛି, ଆସିଛି ଚୁଡ଼ା ବଦଳେଇକି ନେବ। କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପ୍ରଶାନ୍ତି ଯାଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତି କ'ଣ? ସାଇବାବାଙ୍କ ଜାଗା? ନା ସାଇବାବାଙ୍କ ଜାଗା ଯାଉଛି, ମୁଁ ଯିବି। ତା ପୁଅ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ଯିବ, ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଗଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଧୋଇ ଯୋଡ଼ିକି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଆସିକି ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କେମିତି ଯିବ, କ'ଣ କରିବ? ଚାଲିଗଲା। ତା ପୁଅ ମାନେ ବାଟରେ କିଏ 200 କିଏ 300 ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇଦେଲେ। ବାଟରେ ମା ଯଦି ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସାଥିରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜନ୍ମଦିନ, ବାବା ହାତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି। ଇଏ ମା ଜଣକ ବସିଛି, ଇଏ ନୂଆ ଲୋକଟେ, ବିଧବା ମା ଜଣେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଛୁ, ବାବା ଶାଢ଼ୀ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ହାତ ଧରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଡାକିଲେ ତା ଭିତରୁ, ଆସ। ଆମ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଡିଭୋଟି ମାନେ ଉଠି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକିଲେ ବୋଧେ। ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ମୋତେ ଡାକିଲେ ବୋଧେ। ଜଣେ ବାଲିବାସ ଗୁରୁମା ହେଲେ ମୋତେ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଡାଇଁ ବସ। ସବୁ ଶେଷରେ କହିଲେ, ଦେଖନି ଆମେ ତ କାହାକୁ ଏଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ମା ଉଠି ପଡ଼ିଲୁ। ସେଇ ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଗଲା, ବାବା ଡାକିଲେ ପାଖକୁ ଆ। ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ, କାନ୍ଦୁଥାଏ। ବାବା ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ, ଦେଇକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି,
ତୁ ହଠାତ୍ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଏବଂ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ପୁଅମାନେ ବାଟରେ ଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ଦେଲେ ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଶାଢ଼ୀ ଧରିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସିକି ଆମକୁ ଏ କଥା କହିଲା। କହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ଡିନ୍ ଥିଲେ ଏଠି ଆମର ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ, ଅମରନାଥ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ସେଇ ଶାଢ଼ୀକୁ ସେ ଜୀବନରେ ସାଇତି ରଖିଲେ। ଏ ଶାଢ଼ୀକି ମୁଁ ପିନ୍ଧିବିନି, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଲେ ମରିବି, ଦେଲେ ମୁଁ ଜୁଇକି ଯିବି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀକି ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ମୋ ପୁଅ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଶାଢ଼ୀ ହେଇକି ମୁଁ ଜୁଇକି ପିନ୍ଧିବି। ଶେଷରେ ସେୟା ହେଲା। ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ବାକ୍ସରେ ଥିଲା, ସେଇ ଶାଢ଼ୀକି ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭଜନ କରିକି ଏବଂ ସେଇ ମା ଜଣକୁ ଆମେ ସତ୍କାର କରିଥିଲୁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇକି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, 85 ମସିହାରେ କିଛି 8 ଜଣ 10 ଜଣ ଯୁବକ ମୋ ସହିତ ବାହାରିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲି, କିଏ ତେଲୁଗୁ କୁହନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଓନରସିପ୍ ନେଇକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯାଇକି କେବେ ଆସିନଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ସହିତ 8 ଜଣ ବାହାରିଲେ, ମୋ ମନ ଡର ଆସିଲା। ବୋଲି କ'ଣ ୟାକୁ ନେଇକି ଭଦ୍ରକରୁ ବିଜୟୱାଡ଼ା, ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ଗୁଣ୍ଟୁରୁ ଗୁଣ୍ଟାକଲ ଧର୍ମାଭରମରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇକି ପୁଣି ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ମୋ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ରଖିଲି, ଘର ଭିତରେ ରଖିଛି, ସେ ଫଟୋ ପାଖକୁ ଗଲି। ମନରେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଭୟ ଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଲଗେଜ ଧରିକି ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ଭଳିଆ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୁହ, ତମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାଏ ତମେ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିକି ନିଅ। ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ନେଉଛ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି? ମୋର ପଇସା ଅଛି ଯାଉଛି ନା ତୁମେ ନେଉଛ? ଯଦି ମୋର ପଇସା ଅଛି ଯାଉଛି, କିଛି ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ନେଉଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ଫୁଲଟା ମୁଁ ରଖିଛି, ଯଦି ଫୁଲଟା ଖସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ୍ଡିସନ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଦେଖ ଫୁଲ ଯଦି ମୋ କଥା କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଜାଣିବି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଜାଣିବି ପଛରେ ଗୋଟେ ଅସଡ଼ପା ଯାଇକି ତାକୁ ଟେକିଦେଲା। ଏମିତି ଭାବୁଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମୋ କଥା ସରି ନାହିଁ, ଫୁଲଟି ଉଠିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଫୁଲଟିକୁ ସାଇତିକି ନେଲି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସ୍ୱାମୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିବାଠାରୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବାଳି ବିକାଶ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଥାଏ ବଛିପୁର ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ହେଲେ ମୁଁ ବିନାୟକପୁର ସମିତି ଥାଏ। ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୁରୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆଳତୀ କରୁଛି। ଆଳତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଓಂ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ହରେ, ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଗଜର ହାରଟା ପିନ୍ଧିଛ, ଏତେ ସମୟ ପିନ୍ଧିଲେଣି, ତମ ମନକୁ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉନି? ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଳତୀ ସରିଯିବ, ବିଭୂତି ପାଇକି ସବୁ ପଳେଇବେ, ଗୁରୁମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ଯେଉଁ ହାରଟା ବେକରେ ପକେଇଛ ଟିକେ ଖସେଇ ପକଉନ। ତ ଦେଖିବେ ଗୁରୁମାନେ କହିବେ ବାବା ଥିଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ଶେଷରେ ଆଳତୀ ନେଇକି ବାବା ଗଲେ। ଏତିକି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତାନି? ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ଖସେଇ ପକ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଦ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ କଥା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ହୃଦୟରେ ପଚାରୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଲହାରଟି ବେକରୁ ସେ ଗଡ଼େଇ ପକେଇଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। ଆମ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି କଥା ଶୁଣା ଠାକୁର, ସେ କଥା କୁହା ଠାକୁର, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଫଟୋ ନୁହେଁ। ଏଇ ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଏ ହେଉଛି ମୋର କେତେଟା ଅନୁଭୂତି, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରେ କହୁଛି। ସାଇରାମ। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଏହା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ମଉସା, ଆମେ ଆଜି ସମୟର ଶେଷ ସୀମାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷର ଯାହା ସବୁ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆଜିର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ସାଇରାମ, ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତା, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ଏଇକୁ ପାଥେୟ କରି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର କରିବ। ଆମ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ। ମଉସା, 1971 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଛି, ଆଗକୁ ବି ଚାଲି ରହିବ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମ ସେବା ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଗେଇ ଚାଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ତରରେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିକି କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ି ସୁଦୂର ଭଦ୍ରକରୁ ଆସି ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା। ଏହା ଆମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଏକ ଛୋଟ କୃତଜ୍ଞତାର ଭେଟି। ଭଗବାନଠାରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ଏ ଯାତ୍ରା ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଶାଣିତ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୋତେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଆମ ଯେତେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରି ମୋର ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ପାଠ ସହ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରାମ ଦେବା। शांति शांति शांति।